સદગુરુ મહારાજની જય, સિદ્ધરામદેવજી મહારાજની જય, દ્વારિકાધીશ કી જય, શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય, સદગુરુ શ્રી વડદેવદાસજી મહારાજની જય, સર્વે સંત ભગવાન की। अपने अपना माता पिता गुरुदेव। ओम नमः पार्वती पति हर हर महादेव। आज बधाई प्रेमी भक्तों, श्रोताओं, महान पुरुषों, गुरुवा पुरुषों, भक्त भेक अने अनुयायी साधकों ने सर्वे ने मारा जय सद्गुरु साहेब, जय सियाराम। घणो बधो टाइम थई गयो तो अने थई गयो छे। अमुक मुमुक्षुनो एवो आग्रह छे साहेब ने याद करता कि साहेब कबीरनी वाणी छे। हमणां एक आगळ मूकी छे वाणी, एवी ज वाणी आपणा एम कहेवाय कच्छ सौराष्ट्रना मुमुक्षुनी थोड़ी थोड़ी मांग छे अने आ मांग छे ई मरमनी मांग छे। आपणा राजस्थानना एम कहेवाय अमुक मुमुक्षुनी एवी मांग छे कि महाराज कबीर साहेब ने एक वाणी खूब खूब अमने अनुभूति माटे सतावे छे कि ज्ञानी तमे करो ने विचार, आ बोलण हारो ते क्या आवशे। साची वात छे। ई जे बोले छे ने बोलण हारो ई पोते परमात्मा छे। पाण साहेबे साक्षी पूरी छे कि बोले बीजो नी, परमात्मा पोते पण क्यों बोले छे ने क्यों बोल छे ने केवी एनी भाषा छे ए लक्ष्यमां लेवधा जेवुं छे। एम कहेवाय आपणो अजंपा जापे बोले छे सोहम सोहम सोहम, एम नहीं, एना सिवायनुं कांईक बोले छे अने ई पाछो बोलण हारो ई क्यां वसे छे। पहली बात तो ये है कि आ सोहम हंसो बोले छे ये आपड़ा 5 तत्वनी मालिका वहे छे। एनाथी पर कोई पुराण कोई महादशाना मालमी होय तो आपने जाण थाय कि तत्व रहित कोण बोले छे। अने साहेब तो एवी अगाट वात करी गया छे कि जे वात ने अगाऊ समझता हजारों वर्ष लागता था, आ समय में जगाव हजारों वर्ष लागता था, अत्यारे एम कहेवाय छे कि हजारों दिवस में समझाई जाय छे एटलो आ समय मोटो छे। ज्ञानी तमे करो ने विचार, आमा बोलण हारो क्यां वसे छे। बहुत सरस वात छे, आनंद आवशे अने अनुभूति मेळववी ई ज अमल अने अमलीकरण छे। महापुरुषो बधाय राहबर माटे दीन दयाल कृपा निदान महादशाना संतोनी वातुं छे कि ज्यारे आपने कोई महादशाना संतनो भेटो थाय, एक दिशा संत छे, एक महादिशा संत छे, बेय संत ज छे। ज्ञानीनी वात नथी, संतनी वात छे। ज्ञानीमां अने संतमां अंतर छे थोड़ो। ज्ञानीमां ने ध्यानीमां अंतर छे एटलो एम कहेवाय ज्ञानी माने संत में अंतर छे एवुं जाणवा मळे छे। मने नथी खबर पण आपणी श्रुति एवुं पोकारे छे, आपणी वाणी एवुं पोकारे छे कि ज्ञानी थया पण ध्यानी न थया। अहींया आपणे जवाब मळे छे कि ज्ञानी मां अने संत मां फरक होय छे। संत छे ध्यानी छे, बधाय संत छे अने जेने ज्ञान थयुं छे ए कोई सामान्य पुरुष नथी। પણ જે ખોજ કરે છે ને એની બલિહારી છે।
એ હરિજી સાહેબ કબીર બોલે છે, જ્ઞાન નામની કરો ઘર ઘંટી ભાઈ, અને પરવરતીને બેસાડો દડવા. આપણી વૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિને દડવા બેસાડી દઈ. એ ઘંટી હાલી રહી છે, ઓમ સોહમની ઘંટી છે. સતનામનો ખીલો પકડો ભાઈ, આ ભવસાગર ને તરવા. સતનામનો ખીલો પકડી લ્યો ભાઈ જી. જે આપણા ઘટમાં સત જે હાલી રહ્યું છે, સતને હારે જે કોઈ હાલે, અમર પુરુષ એની બાવડી ચાલે, ઈ સત. એટલે સાહેબની એક વાત છે, ઘણા બધાની માંગ છે, એટલે કે ફરમાઈશ કહેવાય એવું છે કે જ્ઞાની તમે કરો ને વિચાર, એ જ્ઞાની તમે કરો ને વિચાર. સાહેબે આપણને ટકોર કર્યો છે, જગાયેલા છે આપણને. ચેતન હો કે પોરે જાગો રહો હરદમ હજુરી મેં. એ આમાં બોલણ હારો તે ક્યાં વસે. પાણીથી પાતરો જેમ ધુમસ કેરી ધાર, ધુમસ કેરી ધાર. પાણીથી છે પાતરો જેમ ધુમસ કેરી ધાર, ધુમસ કેરી ધાર. બિન બ્રહ્માંડ પર છે તો નો દારાનો આધાર જ્ઞાની. જ્ઞાની તમે કરો ને વિચાર. એ આમાં બોલણ હારો તે ક્યાં વસે. એ આમાં બોલણ હારો તે ક્યાં વસે. सुन की धुन में दम दम जहाँ पवन नो वास, पवन नो वास. सुन की धुन में धम धम जहाँ पवन नो वास, पवन नो वास. मोती तड़ा जा में उला बरसे, मोती तड़ा जा में उला बरसे. घन घोर आकाश ज्ञानी. ज्ञानी करो ने विचार. ए
આમાં બોલણ હારો તે ક્યાં વસે, એ આમાં બોલણ હારો તે ક્યાં વસે. સાહેબ એવું કહે છે, સુન કી ધૂન કી દમ દમે જ્યાં પવનનો વાસ છે. સુન કી ધૂન મેં કાંઈક દમ દમી રહ્યું છે, એટલે કે જ્યાં એવી ખુશ્બુ છૂટે છે કે ખુશ્બુને કોઈ એમ કહેવાય તત્વ નથી. આપણને કાંઈ સુગંધ આવતી હોય તો સુગંધને કોઈ તત્વ ન હોય. ક્યાં તત્વની સુગંધ હતી તો પછી આપણે નામ જાળવાનું આપીએ, પણ જે સુગંધ છે એ સુગંધને કોઈ તત્વ નથી. એટલે કીધું સુન કી ધૂન મેં, એટલે કે એક એવો ગહેરો ગહેરો નાદ સંભળાય છે. ધૂન એટલે અવાજ. સુન કી ધૂન મેં દમ દમે જ્યાં પવનનો વાસ. પવન નથી, જોજો પવનનો વાસ છે. એમ આપણે કેમ કહી છીએ કે ફલાણાનો ત્યાં વાસ છે, એમ પવનનો ત્યાં વાસ છે. ને સુન કી ધૂન એટલે કે નાદ બ્રહ્મ, ત્યાં ગહેરો ગહેરો નાદ થઈ રહ્યો છે. અને એવી સુગંધ અનંત અંત ના આવે એવી સુગંધની ખુશ્બુ છૂટી રહી છે. એટલે એમ કીધું કે સુન કી ધૂન મેં દમ દમે. દમ દમેનો અર્થ થાય ખુશ્બુ છૂટે છે. અને જ્યાં પવન, આપણા ઘટમાં જે પાંચમું તત્વ જે પવનનું છે એનો અહીંયા વાસ છે. એટલે કે એની સાથે આપણે જો સંબંધ થાય, એની સાથે આપણે જો કદાચ ને સુરતાથી સ્થાન મેળવતા જેને આવડ્યું છે એનો વાસ થયો છે તત્વ રહિત. એટલે કીધું સુન કી ધૂન મેં દમ દમે જ્યાં પવનનો છે વાસ. બહુ સરસ વાત કરી. સુન કી ધૂન મેં દમ દમે જ્યાં પવનનો છે વાસ. મોતી તણા જ્યાં મેહુલા વરસે. હવે અહીંયા ભેદ છે. કોઈ અહીંયા એમ કહેવાય કે નવમો નાદ બાજી રહ્યો છે મેહુલાનો, અને મોતી તણા એટલે સ્વાતિનું નક્ષત્ર ત્યાં વરસી રહ્યું છે. ઉન્મુન કૂવો છે, ઊંધો કૂવો છે. ઉન્મુન કૂવો છે ને ગગન મંડળ છે, ત્યાં અમૃત એવું જલ વરસી રહ્યું છે. એટલે એ જલ મોતી છે. એ મોતી જેને મહાપુરુષો એમ કહેવાય મીન વિહક એટલે એવી માછલી, ત્રીજા પ્રકારની જે માછલી ગણાવી છે જેના મુખમાં મોતી પાકે જ્યારે સ્વાતિનું નક્ષત્ર થાય અને એ નક્ષત્રો વર્ષે ને જ્યારે છીપ એમ કહેવાય દરિયામાંથી બહાર મુખ કાઢે ને ઝીલી લઈએ એમ કહેવાય. મોતી તણા અહીંયા મેહુલા એટલે કે અહીંયા ઉન્મુન કૂવો છે ને અહીંયા ટપક 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 ટપક. જો સવારામ બાપા એક સાક્ષી પૂરે છે. એમ કહેવાય કોઈ નાદ અઘાટ ગાજે, ટપકત નીર ગંભીર. જોજો ગળાથી ઉપરનો આ ભેદ છે. જેને જેને ખોજી પુરુષ મહાદશાના સંતો મળ્યા હોય ને, અને ખોજ અને વાત એટલી છે કે રુચિ હોય તો થાય. જેને મહાપુરુષ મળ્યા છે મહાદશાના, ને પછી જેને રુચિ લાગી ગઈ છે એને ખબર પડી જાય ગળાથી ઉપર કેવો ભેદ છે. અને એને મોતીના મેહુલા કહેવામાં આવ્યા. સવારામ બાપાએ એક સાક્ષી પીરી કે ટપકત નીર ગંભીર. એ નીર ગંભીર નીર છે, સ્થિર નીર છે. અને ખૂબ ધીરજમાંથી ધીરજ ને એમાંથી ધીરજ, એટલી બધી ધીરજ વાળું નીર છે. ટપકત નીર ગંભીર જ્યાં નાદ અઘાટ ગાજે. જો સવારામ બાપા, સવારામને પણ સાહેબ લાગ્યું. સવારામ સાહેબ અને કબીર સાહેબ એક ધારા થઈ છે. આપણે સવારામ બાપાને સાહેબ લગાડી છીએ. સવારામ બાપા એમ બોલ્યા છે, આપણા ગળાથી ઉપર ઊંધી શિવલિંગ છે. હા, ત્યાં એવું નીર ટપકી રહ્યું છે કે ટપકત નીર ગંભીર જ્યાં અઘાટ નાદ ગાજે કે જેનો ઘાટ ન કરી શકીએ. આપણે અહીં મૂર્તિલોકમાં તો બાહિર
ની ક્રિયામાં આપણે અવાજને ઓળખી શકીએ છીએ. બાહિર ક્રિયાનો જે અવાજ, જે નાદ બજાવીએ છીએ, નાદનો ઘાટ નથી, પણ નાદ કેમાંથી નીકળે એનો ઘાટ છે. ઢોલ હોય તો ઢોલનો ઘાટ છે, ભોણિયો હોય તો ભોણિયાનો ઘાટ છે, જીવારી હોય તો જીવારીનો ઘાટ છે, પણ ઓલો નાદ એમ કહેવાય જેમાં ગાજી રહ્યો છે ને એનોય ઘાટ નથી. એટલે તપકત નીર ગંભીર, જ્યાં નાદ અઘાટ ગાજે. પછી બહુ સરસ વાત કરી છે. જુઓ, એ પાંચમું તત્વ છે ને, ઈશ્વરતાથી છૂટે એટલે પાંચમું તત્વ કોઈ ગેબી પુરુષમાં સમાય છે, એવી વાત છે. તજી અજંપા મરે કોઈ જીવતા તો તુરંત મહાપદને પાવે, સવરામ બાપા એમ કીધું છે. ઈ સુરતા નાર સોહમ સાથે એકમેક થઈ ઈ પુરુષને પોતે જ્યારે ગડકી જાય અને ઈ પુરુષ વિલીન થઈ જાય. એ પુરુષ જ્યારે વિલીન થઈ જાય ત્યારે કાળ ફાફા મારે તો 10 દ્વાર બંધ થઈ જાય તો અસવાર નીકળી જાય. એટલે કીધું કે તજી અજંપા મરે કોઈ જીવતા, સવારામ સાહેબ બોલ્યા હો. તજી અજંપા મરે કોઈ જીવતા તો તુરંત ઈ પદને પાવે. તપકત નીર ગંભીર સાહેબે, કબીર સાહેબ એટલે એ વાત કરી કે મોતી તણા જ્યાં મેહુલા વરસે, મોતી તણા જ્યાં નેહુલા વરસે, એ અપરંપાર છે, એનો પાર પામી શકાય એવું નથી. પેલી વાતમાં એવી વાત કરી છે, એમ કહેવાય પાણીથી પાત્રો બતાવ્યો છે. જો પાણી કેટલું પાતળું છે કે જેની માલિપા બધું પાડી શકીએ છીએ આપણે. પાણી આડું આવી જાય તો પલ્લી બાજુ કોઈ પછવાડે છે ને આપણે ભાડીએ છીએ. પાણીથી છે પાત્રો અને ધુમ્મસ કેરી ધાર. ધુમ્મસ નહીં હો, ધુમ્મસ જે છે એની ધાર કેવી હોય છે, એ ધાર આપણે ભાડવી પડે, ધુમ્મસ નહીં. પાણીથી છે પાત્રો ને ધુમ્મસ કેરી ધાર. પિંડ બ્રહ્માંડથી પર, પિંડ એટલે આપણો પ્રાણ, પવનને પિંડ કહેવામાં આવ્યું છે, શરીરને ઈંડ કહેવામાં આવ્યું છે. ઈંડ પિંડ ને બ્રહ્માંડ, બ્રહ્માંડ એટલે કોઈ ગેબી અવાજ ઘણી પ્રકારનો આવે એને બ્રહ્માંડ કહેવાય છે. પિંડ બ્રહ્માંડથી પર છે તો નોધારાનો આધાર. સાહેબ એમ કે છે 5 તત્વ ને 3 ગુણ ને કોઈ પારખે, એ ખાવનને ખોડે ખેલે, એવું કેવું થાય છે. પિંડ બ્રહ્માંડ ની અંદર આપણો મનુષ્ય દેહ આખો નહીં પણ વિશ્વ સમાઈ જાય છે, એનાથી પણ પર છે. આવો પુરુષ કોઈ વિરસી રહ્યો છે. બાહિર ભીતર એક નિરંતર હરદમ તાલ લાગી રહ્યો છે. જેને જેને મહામંત્રને બરાબર માલુમ કરી અને સદગુરુની સેવા કરી છે, આ પદને પામે છે. વિશેષ વાત એથી આગળ છે. ત્રિવેણીના તીરમાં ભાઈ એ ખેલ જુઓ અપાર ખેલ છે. એ ભાઈ ખેલ જુઓ અપાર. ત્રિવેણીના તીરમાં ભાઈ ખેલ જુઓ અપાર, ખેલ જુઓ અપાર. 5 તત્વ ત્યાં પ્રગટ ખેલે, 5 તત્વ ત્યાં પ્રગટ ખેલે. વિજ કરે ચમકાર, જ્ઞાની કરો ને વિચાર. એ આમાં બોલણ હારું તે ક્યાં વસે, એ આમાં બોલણ હારું તે ક્યાં વસે.
બહુ સરસ વાત કરી છે. જેવું દશા છૂટે અને પછી આ સુરતા અને શબ્દ ક્યાં નિવાસ મેળવે છે. ગગન મંડળ ની ગોખમાં ભાઈ નાદ જુઓ અપાર, નાદ જુઓ અપાર. અનહદ નાદ બાજે છે. ગગન મંડળ ની ગોખમાં ભાઈ નાદ બાજે અપાર, નાદ બાજે અપાર. ઉન મુનિ ઓળખાય ને, ઉન મુનિ ઓળખાય ને, ખેલ ખાનાની દાર જ્ઞાની, જ્ઞાની કરો ને વિચાર. એ આમાં બોલણ હારો તે ક્યાં વસે, એ આમાં બોલણ હારો તે ક્યાં. ગગન મંડળની એમ કહેવાય ગોખમાં એવી ગોનામ ઇન્દ્રી છે ને એમાં ખોજ ઈ ગોખો. આપણે કોઈ ગોખલો ગોતતા હોય ઈ નહીં. ગગન મંડળની એવી ગોનામ ઇન્દ્રીની ખોજ કરી એને ગોખ કહેવામાં આવી છે. ગગન મંડળની ગોખમાં ભાઈ એમ કહેવાય બાજે અનહદ નાદ. હદ ની બેહદ ની અનહદ નાદ બાજે છે. ઠીક છે, એથી વિશેષ વાત તો એ છે એને કોણ ઓળખે? જેને ઉન્મૂન ધ્યાન લગાવ્યું છે. ઉન્મૂન જેને એમ કહેવાય ઉલટું સુલટું ધ્યાન લગાવ્યું ઉન્મૂનીએ ઓળખા. ઉન્મૂન ધ્યાનથી જો કદાચ કોઈ જપે અજંપા તો ચલી સુતા ગગનમાં અનહદનાદ તો સુણાવે. સુરતા થકી આપણે સાંભળી શકીએ એમ છે ને સુરતા થકી ભજન થાય એમ છે. મન બુદ્ધિ ચિત્ત એ ભજન કરી શકે એમ નથી. મનથી બુદ્ધિથી ચિત્તથી આ ભજન થાય એવું નથી. આ કોઈ શબ્દ ભજન નથી. ઘણી વખત એમ કહેવાય તો બીજાનું શું ના બધાયનું બરાબર છે. એમ કહેવાય મુખ સે જપે માનવી, મુખથી જપે એ માનવી બધાય સીતારામ સીતારામ રામ 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 જપે માનવી. પછી શબ્દથી કોઈ જપતા હોય સાહેબ એવું કહે છે, એવું સમજાય છે એના ભેદમાં ગુરુ કૃપાએ. તો શબ્દથી કોઈ જપતા હોય જેને આપણે અઢી અક્ષર મહામંત્ર કહીને સાધુ કહેવાય. એથી આગળ જાય કે શબ્દાતીત કોઈ ભજન કરે, શબ્દાતીત કોઈ ભજન કરે ઈ ઉન્મુનિ કહેવાય. ઉન્મુનિએ ઓળખા એને એ ખેલ ખાંડાની ધાર છે. એટલે કઈ કયું ખાંડું? એ એવું ખાંડું છે કે જ્યાં એટલો પવન વાય છે કે જ્યાં એમ કહેવાય કે ધજાની પૂંછડી એક સ્થિર ન થતી હોય એવો પવન વાય છે ને ત્યાં સુરતા રૂપી ધજાની પૂંછડી સ્થિર થઈ જાય છે. ઉન્મુનિ એટલે સુરતાથી એ કાર્ય થાય છે. ઉન્મુનિએ ઓળખા જેને ઉન્મુન ધ્યાન લગાવ્યું, ઉન્મુનિ ઓળખા એ ખેલ કેવો છે? ખાંડાની ધાર છે. શું કામ આ કરવું પડે? 1,84,000 માંથી બચવા માટે. ભાંગો નક 84 જાય છે. કેમ કે આ પ્રાણને કાળ ઝડપી જાય છે, દેહને નહીં. આની માલે હમણાં એવું કીધું છે, ત્રિવેણીના તીરમાં ભાઈ ખેલ જુઓ અપાર. ત્રિવેણીના તીરમાં ભાઈ ખેલ જુઓ અપાર. એની અંદર જો 3 નાડી જેને ભેરી કરતા ફાઈવી છે
ઈંગલા પિંગલા ને સૂક્ષ્મણા ક્યારે ભેરી થાય તો એને એક બાહ્ય ક્રિયાથી આપણે વાત કરી શકીએ છીએ. બે ક્રિયા છે, એક બાહિર ક્રિયા છે, એક ભીતર ક્રિયા છે. જોજો લોયણબાઈએ સમજાવેલી લાખાને. 5 કર્મેન્દ્રિય ને 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયની બાહિર ક્રિયા છે ને એ જ 5 કર્મેન્દ્રિય અને 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયની એમ કહેવાય ભીતર ક્રિયા છે. ભીતર ક્રિયા છે તો પેલી ભીતર ક્રિયા એ થાય કે ઈંગલા પિંગલા દોનું એક ચલી તો સૂક્ષ્મણા સમજણા ઢીંગલી સે મત કર રમણા કોઈ સંત દેખીને નમણા. જ્યારે ઈંગલા પિંગલા બે નાડી હાલવા માંડે એટલે સૂક્ષ્મણા બને છે, એટલે એને ત્રિવેણીનો તાર કીધો છે, ત્રિવેણીનું તીર કીધું છે. એમાં ખેલ કોઈ ધ્યાની પુરુષની આપણી ઉપર દયા હોય, કોઈ દીન દયાલ કૃપા નિધાન ગુરુ મહારાજની કૃપા હોય, કેવલ ગુરુ કૃપા હોય તો 3 નાડી એક થાય એટલે ખેલ ખરાખરીનો જોયા જ કરીએ, જોયા જ કરીએ, જોયા જ કરીએ, જોયા જ કરીએ. હંતો એની માલિપા સમજાઈ જાય એવું છે. ગુરુ કૃપા જોઈએ. ઘણે તમને ને મને થતું હોય કે આપણે બોધ લીધો છે, ફલાણાએ બોધ લીધો છે, મેં લીધો છે, ફલાણાએ લીધો, એમ નહીં. જેને રુચિ લાગી ગઈ, જેને એમ કહેવાય નામને જેને લેર લાગી ગઈ, જેને લાગી ભજનની લેર, જેને ભજનની લેર લાગી ગઈ એ ગુરુવા પુરુષને ઓળખવા કોશિશ કરે. કોઈ આરે પુરુષને જાણે, કોઈ અપના પુરુષને જાણે. જેને લાગી ગઈ ભજનમાં લેર, એવું સંત સેલાણી બોલ્યા છે. જેને લેર લાગી ગઈ હોય એ ઈંગલા પિંગલા સૂક્ષ્મણા એક થાય, ત્રિવેણી થાય, એ હકીકત છે. ગુરુ કૃપાએ સમજી શકાય એવું છે. ત્યારે લક્ષ 84 તો મટી જાય, પણ કેટલાય જન્મની જે કાંઈ એમ કહેવાય કર્મની રૂંધમાળ છે ને, જીવ કોઈ પણ જીવ એવો સામર્થ્ય નથી કે પોતે અવળા કર્મ કાપી શકે, માત્ર ગુરુ કૃપાએ કપાય છે. અને પછી શું બને છે, પછી ખબર પડે. ત્રિવેણીના તીરમાં ભાઈ ખેલ જુઓ અપાર. 5 તત્વ ત્યાં પ્રગટ ખેલે, પોતે 5 તત્વને તત્વના રાહમાં હમચી શકે છે. પાણીનો પાણીને દૂધનું દૂધ ખબર પડી જાય. જલ તત્વને અહીંયા નિહાળી શકે છે, અગ્નિ તત્વને નિહાળી શકે છે. વાયુ તત્વ તો અહીંયા મોખરે ખેલે છે. અગ્નિ તત્વને પણ અનુભવ કરી શકે છે. અને ગગનની તો શું વાત કરવી. 5 તત્વ અહીંયા પ્રગટ ખેલે. એ ખેલ કોઈ ખેલાડીના શરણે જાય, કોઈ મહાદશાના શરણે જાય તો આ તો આનંદ, એ તો ઇનામ છે. પણ ખરી વાત તો એ છે, આ ભવસાગરની ભૂલ ભૂલવણીમાં એમ કહેવાય, જો કદાચ ભૂલી ગયા આત્મ તત્વ ચિંતા તો વીતી જાય યુગ 4. ફેરા ફરીને લક્ષ 84ના ફેરા ન ફરવા હોય, અસહ્ય પીડા ન ભોગવવી હોય તો મહાદશાના સંતના ચરણા ચૂકશો નહીં. ખાલી મરસોમાં ખુવાર દાસ સવો, સ્વામી ફૂલગરજી ચરણે કરે પોકાર. સદગુરુના શરણે ગયા છે, અવશ્ય એમ કહેવાય એ કદાચ પાપી હોય પણ સુગરા હોય. મહાપુરુષ બોલ્યા છે, પાપી મળજો અમને 50, નુગરા ન મળજો 1. સંતના ચરણે જેને પાપ કરવાનું નથી થતું, પણ કેટલાય કરોડો જન્મથી આપણે ભટકતા આવી છીએ, તો જીવ કોઈ એવો સામર્થ્ય કે એવો સમર્થ નથી કે કર્મહીણ ના હોય. કેટલાય જન્મના કાટમાળ ચડ્યા છે, કરોડો જન્મો થઈ ચૂક્યા છે. આ સૃષ્ટિ અંત ના આવે એટલા સમયની છે. એની માલિપાથી કદાચ એમ કહેવાય ભવસાગરની ભૂલભૂલવણીમાં આ ચૈતન્ય આત્માની ખોજ ન થાય તો વીતી જાય યુગ 4 ફેરા ફરીને. એમ કહેવાય ભયંકર સમય આવશે. પેલી યોની પ્રિયતી યોની છે. ત્રાહિમામ પોકારવું પડશે.
સાહેબે કીધું કે અંતે કે મુક્તિ ના મળે તો સરજે જંગલ કા ભૂતા, નામ ભજન બિન નહીં નિસ્તારા, જાગ જાગ મન ક્યું સોતા. આ નગરી જાગૃત છે, જાગૃત નગરી, ચોર ન લૂટે, જખ મારે જમદૂતા. આવી તાકાત એમ કહેવાય સમર્થ સદગુરુની આપણને વિલ પાવર મળે છે અનામી નામથી. એટલે એમ કીધું કે 5 તત્વ જોજો કઈ રાજેવો ભેદ છે. જેને જેને સદગુરુ મેળા હોય સદગુરુ ચરણે પહોંચી જાજો અને ગુરુ પાસે પ્રાર્થના કરજો. કહે ગુરુ મહારાજ ઈંગલા પિંગલા કેમ ભેગી થાય? ઈંગલા પિંગલા દોનું ક્યારે ચાલશે? દોનું ચલે તો સૂક્ષ્મના સમજવાનું ને પછી એની અંદર ખેલ ચેક કરવાનો. પછી એની અંદર ખેલ કેવો છે? 5 તત્વ અહીંયા આપણે આ ચક્ષુ કામ નથી કરતી, અનુભવ ચક્ષુ કામ કરે છે. 5 તત્વ કબીર સાહેબ કે અહીંયા પ્રગટ ખેલે. ખેલ ખાંડાની ધાર. ખાંડાની ધારનો અર્થ અહીંયા કોઈ મારપીટ નથી કરતું. ખેલ એવો ખાંડાની ધાર છે ક્યાં ગહેરો ગહેરો ભયંકર આપણું વતનનો માહોલ છે કે જ્યાં પોતા સિવાય કોઈ છે નહીં. ભય લાગે છે. એ એક એવી અવસ્થા આ સદેહે થાય છે કે પોતા સિવાય કોઈને જોવા નથી મળતું. જ્યાં જોવ્યા પોતે પોતાને જોવે છે. એક જ છે, એને ખેલ ખાંડાની ધાર કીધી છે. ભય લાગે છે. સુરતા પણ સાહેબ એમ કબીર સાહેબ તો ઠીક છે પણ એ તો મહારથી પુરુષ તો છે જ, પણ એની હરોળના એમ કહેવાય સવારામ બાપાએ એમ કીધું છે કે ત્રીજના તુરય વાજા વાગ્યા હતા. એ અવસ્થા આ ત્રીજના દિવસે ત્રીજા લક્ષ ઉપર એટલે ત્રીજું લક્ષ, ત્રીજા લક્ષ ઉપર તુરય વાજા વાગ્યા હતા. અને સુરતા એમ કહેવાય સન્મુખ મારી જાગે એટલે સંતા એને જોતી હતી. આ ક્યાં વાગ્યા? કોણ છે? આ કોણ પુરુષ છે? એમ 5 તત્વ અહીંયા પ્રગટ ખેલે અને એ ખેલ ખાંડાની ધાર. યાની તમે કરો ને વિચાર. આ બધી આવડી બધી અનહદ, હદ, બેહદ, અનહદ ને અનાહત નું રચયિતા પુરુષ આ કાયાનો ઘડનાર કાયામાં છે. ક્યાંય રોકાઈ નથી જવાનું. આગળ વધો, આગળ વધો, આગળ વધો. સદગુરુ મહારાજની સેવા કરો. સદગુરુ સેવા એ મોટું ભજન છે. સૌ અનુભવ બોલે કે સદગુરુ સેવા એ મોટું ભજન છે. અને મોટું ભજન થાય તો મુક્તિનો માર્ગ મોટા પુરુષ જાણે છે, બીજા ન જાણે. બધાય મહાન છે પણ એમાંથી મોટા પુરુષ કંઈક અલગ છે. બધાય આપણે સ્કૂલે છોકરાઓને ભણવા મૂકી બધાય શિક્ષક જ હોય છે, પણ એની અંદરથી એક શિક્ષક અલગ હોય છે. તો આપણે બીજા શિક્ષકોને ટાળી નથી દેવાના. એમ બધાય જ્ઞાની જ્ઞાનીના રૂપમાં બરાબર છે, પણ મોટા પુરુષ કોને કહેવા? મુક્તિનો માર્ગ મોટા પુરુષ જાણે. અને એ મોટા પુરુષની સેવા થઈ જાય ત્યારે આ ભજન મોટું ભજન પેલું સેવાનું છે. સંત સેવા એમ કીધું છે. પેલા નથી કીધું હરિભજન, પેલા નથી કીધું, પેલા સંત સેવા ને હરિભજન બે દુર્લભ છે. વિશેષ વાત એનાથી એક આગળ એવી કહી છે, 10મા દુઆરે દેવ છે, સોમ શબ્દ ની પાર, સોમ શબ્દ ની પાર. દસમા દ્વારે દેવ છે, સોમ શબ્દ ની પાર, સોમ શબ્દ ની પાર. આગળ વધ્યા જેવું છે. મોટા પુરુષ મળે તો ખબર પડે. નહીં કહે સાહેબ કુડું નહીં, સાચું યગમય પાર જ્ઞાની. જ્ઞાની કરો ને વિચાર, એ આમાં બોલણ હારું તે ક્યાં વસે.
એ આમાં બોલણ હારો તે ક્યાં બહુ જબરજસ્ત શાન કરી સાહેબે. રોકાઈ નથી જવાનું. આ રૂપાવટી નગરીના 7 મહેલ અને 7મા દ્વાર, 7મા એમ કહેવાય માળ ઉપર 7 માળની હવેલી છે ને 7મા માળ ઉપર કોઈ આ રૂપાવટી નગરીનો રાજા રાજ કરે છે. એને મળવા માટે એક પછી એક દ્વાર ટપે જવાનું. એમ સાહેબે કોઈ તત્વમાં રોકાવાની ના પાડી છે. કોઈ તત્વ ભજન નથી એવું નથી કીધું, ભજન છે, પણ અમુક સમય પછી જેમ પેલા બીજા ધોરણવાળા છોકરાએ કેમ ચોપડા છોડી દેવા પડે, એમાં અમુક સમય પછી એવી ધારા આવે. 10મા દ્વારે દેવ છે સોહમ શબ્દથી પાર. આપણા ઘટમાં એવો લક્ષ મૂકેલો છે ને, લક્ષ 10મો થાય છે. 9 દ્વાર તો નેણે અને નજરે આવે, પણ 10મો દ્વાર એવો છે કે નેણે ન આવે પણ નિગમ જગાવે. જ્યાં ગમ ન પડે એવો અવાજ કરે. એમ કહેવાય 10મો દ્વાર એવો છે આપણા નજરોમાં ન આવે પણ નિગમ જગાવે. સત્ય અને અનંત જેને કઈ જેનો અંત ના આવે એવો પુરુષ જો કઈ એને વાણી રહિત વિચારો એ 9ધાથી છે ન્યારો. આ સોહમ ભજન 9ધા ભક્તિમાં 9 દ્વારમાં આવી જાય છે. 9 દ્વારની માલિપા 9 દ્વાર છે 12 ખુલે છે ને 9 દ્વારમાં પવન ફરી રહ્યો છે ને 5 દ્વાર આપણા ગળાથી ઉપડે મોખરે છે. 5 ઇન્દ્રિય છે. એ 5 ઇન્દ્રિયની અંદર જો પ્રાણ આપણને સમજાય, 4 ઇન્દ્રિય તો નજરે દેખાય છે. એક ચક્ષુ ઇન્દ્રિય, શ્રવણ ઇન્દ્રિય, ધ્રાણ ઇન્દ્રિય અને મુખ ઇન્દ્રિય 4 થઈ. 5મી ઇન્દ્રિય જો કોઈ પૂરણ મહાદશાના સંત મોટા પુરુષ ખૂબ સમય સેવા થાય પછી આપણને બતાવે છે. અને એમ કહેવાય શબ્દરૂપી ને જ્ઞાનરૂપી ડોહા ધોકાવે ત્યારે ઇન્દ્રિય પ્રાપ્ત થાય છે, જેને 5મી ઇન્દ્રિય કહેવાય છે, જેને ગોનામ ઇન્દ્રિય કહેવાય છે, જેને ગેબી ઇન્દ્રિય કહેવામાં આવે છે. સાહેબે એમ કીધું કે 10મે દ્વારે આ 9 દ્વાર તો નેડે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. 9 દ્વાર 12 ખુલે છે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. 10મા દ્વાર ઉપર કોઈ દેવ છે. ખૂબ વાત વિચાર માંગે છે ને મનુષ્ય દેહ કોઈ સામાન્ય નથી. સદગુરુ સેવા પણ સામાન્ય નથી ને સદગુરુના અધિકારી બની એટલે એના સેવક બની એ પણ કોઈ સામાન્ય નથી. કોઈ ભૂલ ના ખાતા સદગુરુ અધિકારી બની જવું અને સંત સેવાને હરિભજન. એમ કહેવાય 10મા દ્વાર ઉપર કોઈ દેવ છે ને સોહમ શબ્દ આપણી પાસે હોય તો એનાથી આગળ વધવા જેવું છે. સોહમ શબ્દથી પાર છે, એનાથી આગળ છે. સાહેબ સાક્ષી પૂરે છે. મને તો બળદેવ મહારાજનું અસીમ કૃપા અને અઢળક બળ અને સવારામ બાપાની સીધીથી બોલું છું, પણ સાહેબ એમાં સાક્ષી પૂરે છે તો મને નક્કી થાય બરોબર છે. 10મા દ્વારે દેવ છે કોઈ સોહમ શબ્દથી પાર. કહે કબીર કૂડું નહીં, એટલે એમ કીધું કે જૂઠું નથી બોલતો, હું સત્ય બોલું છું. કહે કબીર સાહેબ કૂડું નથી, જૂઠું નથી, સાચું અગમ અપાર. જ્યાં અગમ એટલે કે જ્યાં ગમ નથી પડી શકતી ને અગમ કહેવામાં આવ્યું છે. અગમ અપાર એટલે એનો પાર લેવાય એમ નથી. સાચું અગમ અપાર જ્ઞાની કરો વિચાર. આ બોલણ હારો ક્યાં વસે છે? બધા એના ઘટની અંદર કોઈ આંતનાદ બોલી રહ્યું છે ને એ આંતનાદે પણ ક્યાં વસતો હોય છે? તો એ મોટા પુરુષની જરૂર પડે છે.
ગેબી અંતનાત્મા આપણે આત્મા ને પરમાત્મા મળશે, પણ સદગુરુ મહાત્મા એનાથી આગળ છે એ બોલે છે. બહુ ગહેરી વાત છે. મુક્તિ જુક્તિનો ભેદ તો એક ખીચડી પકાવવાની જેમ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે ને કરી લેવો, કરી લેવો, કરી લેવો, કરી લેવો ને કરી લેવો. નહીતર બેદી પછી પશુ અવતાર, પક્ષી અવતાર, અસંખ્ય એમ કહેવાય જલચર અવતાર અને ભૂચર અવતાર, 4 યુગ વીતી જાય છે, ભેડું નહીં થાય. ત્રાહિમામ પુકારતા ભેડું નહીં થાય. એટલે મહાપુરુષોએ કીધું છે કે ભાંગો 84 એ ન જાય. મીરાબાઈ એમ કીધું લખ 84 ભયંકર કાળો છે હે રાણાજી. એને જોઈને હું થરથરી છું ને હું કોઈ અખંડ પુરુષ છે કે જ્યાં ખંડિત જ થતો. એ પુરુષ ખંડિત એમ કહેવાય. આ ધરતીને ખંડિત, આકાશ ખંડિત, બ્રહ્માંડ બધું ખંડિત છે. ઓર સબ અખંડ છે. અખંડ કોઈ સાહેબનું નામ છે ને એ નામ પિંડ, બ્રહ્માંડ અને આદ અનાદ અને નાદથી પણ પર છે. આપણે બધા નાદ સુધી કદાચ કોઈ જ્ઞાની પુરુષ મળે તો પહોંચી જાય તો યથો ગણી અને મનુષ્ય દેહને માણી લેજો અને સંતોના ગુણ ગાઈ લેજો. આનંદ ઘડી હેતે ભજવા હરી. ઘડી એટલે 40 મિનિટની ઘડી થાય છે. મારા સંત સુહાગી, એને આપણે સુહાગી બનાવી દીધા છે. સંત સુહાગી મળ્યા અમને આનંદ ઘડી. આજે સમયનો ભાવો છે. ખૂબ આનંદ કરજો, વિરાગ લગાડજો. મનુષ્ય દેહ એમ કહેવાય 2 કુળ મનુષ્ય છે, નર અને નારી. 9 કુળ નાગ છે, 8 કુળ પર્વત છે. નાનામાં નાનું કુળ હોય તો મનુષ્યનું કુળ છે. આમ જોઈ તો મનુષ્ય કુળ એક જ છે, પણ છતાંય નર નારી મળી 2 કુળ ગણાય છે. તો કોઈ પણ સામાન્ય નથી, નારી દેહ પણ સામાન્ય નથી. અને જાત વરણ એમ કહેવાય કુળની મર્યાદા કોઈ કે કરે સદગુરુની સેવ, સૌ કે મનુષ્યની સતલોકનો દેવ. કોઈ એમ કહેવાય વરણ વિકારને વેગમાં મૂકવા જેવી કોઈ વાત બહુ નથી. કુળની મર્યાદા કુળમાં રાખીને કાર્યરત રાહબર જેને જેને કર્યા છે એની વાતો છે. આજે ખૂબ આનંદ થયો છે. ખૂબ આનંદ કરજો સર્વે ભક્તોને, એમ કહેવાય ગુરુ મહાપુરુષોને અને શ્રોતાઓને. આજના મારા આ કાર્યક્રમમાં સત્સંગના મારા જય સદગુરુ સાહેબ, જય સિયારામ.